Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसान एकता सरकारें निश्चय कम निकम्मे सरकारें निश्चय कम निकम्मे सरकारें निश्चय कम निकम्मे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मंगाला गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चल के कुछ गांव से होते हुए आपके बीच में पहुंचे हैं कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन का हिस्सा आप लोग भी हो। ट्रैक्टर ट्रालियों में घर बसाए हुआ इस 100 दिन इस आंदोलन को हुए हैं, इसलिए संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया कि 100 दिन हो गए और ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। इसलिए पूरे देशवासियों से आह्वान किया कि आप अपने अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाएं, अपने ट्रैक्टर के ऊपर काले झंडे लगाएं, मोटरसाइकिल के ऊपर, कार, जीप के ऊपर काले झंडे लगाएं और इस भाजपा सरकार का विरोध करें। प्राइवेट आदमी पैसे वाला उसका शोध नहीं कर सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बना दिया कि रसोई के अंदर जो खाने पीने की चीजें चाहिए वो गरीब आदमी को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। उसमें आते हैं ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂਖੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ पूरे भारत दे विच ये अज रोष प्रदर्शन सी, लोगों ने कितना रिस्पॉन्स दिता, गल करवाने हाँ किसान नेता प्रहलाद सिंह बारू। एक अज रोष मार्च बाइक रैली कढ़ी गई है, लोगों का कितना भरमा हुंगारा मिले? आज मार्च है और 6 मार्च को जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे लगे हैं, उसको 100 दिन हो गए इस आंदोलन को। इसको 100 दिन होने पर एक पूरे देश के अंदर रोष मार्च के रूप में काले झंडे घरों पे लगाने का आह्वान किया था संयुक्त मोर्चे ने। उसी को लेकर आज पक्के मोर्चे के ऊपर जो 6 महीने से दुष्यंत चौटाला घर के आगे चल रहा है, ऐसे भगत सिंह स्टेडियम, यहाँ से एक बाइक रैली रोष मार्च के रूप में निकाली और हम दर्जन भर गाँव के अंदर जाके आए, लोगों से अपील करके आए हैं कि अपने अपने घरों के अंदर जो है वो काले झंडे लगाएं। और जब हम गाँव में गए, गाँव के अंदर लोगों का जो है बहुत बड़ा जो समर्थन हमें मिला इस बाइक रैली को, और जगह जगह लोगों ने जो है चाय का, केलों का लंगर भी लगा रखा था और बड़ा जो है मान सम्मान जो है इस बाइक रैली को लोगों की तरफ से मिला और बहुत समर्थन जो है गांव से लोगों को मिला। प्रत्येक गांव के अंदर इन 3 काले कानूनों के लेकर इस सरकार के प्रति बहुत भारी रोष है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं दिल्ली की तरफ भी यहाँ से जा रहे हैं। गाँव में रोटेशन बने हुए हैं कि 10-10 आदमियों का जो एक जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है, हफ्ते हफ्ते लोग रुकते हैं और फिर अगले हफ्ते नया जत्था वहाँ पे जाता है। इस तरीके के हर गांव से ये रोटेशन बना हुआ है और गांव के अंदर सबसे लोगों से अपील करके आएँ कि जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ वहाँ पे खड़ी है उस ट्रैक्टर ट्राली को वहीं खड़ी रहने दें और जिस गाँव के जिस किसान साथी की ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पे है, गाँव के अंदर मीटिंग करके पंचायती तौर के ऊपर लोगों ने फैसले लिए हैं कि उस किसान को गाँव के लोग जो है ट्रैक्टर और ट्राली उपलब्ध कराएंगे उसकी फसल कटाई के समय में। प्रहलाद जी, अज सिरसा दे विच एक कार्यक्रम हो रहा सी अज, जिस दे विच महिला सन्मान दिवस एक जागरूकता दा प्रोग्राम रखा गया सी कि संयुक्त मोर्चे की कॉल सी भी इस तरह का प्रोग्रामों का खंडन किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं के सम्मान में दखल अंदाजी करना वो हमारा काम नहीं है और ना ही संयुक्त मोर्चे की इस प्रकार की कोई काल है। संयुक्त मोर्चे की जो काल वो है कि जो जेजेपी के, बीजेपी के या किसी ऐसे दल के जो इस काले कानूनों के समर्थन में है, उन पार्टी के नेताओं का हमने विरोध करना है। आम जनता का विरोध करना संयुक्त मोर्चे की काल नहीं है। और रही महिलाओं के
सम्मान में, अगर महिलाओं के सम्मान में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, और महिलाओं का अपमान करना वो हमारा काम नहीं है। ਅੱਜ ਤੁਲਾਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। किसान वहाँ कोई नहीं गया, किसान तो आज जो है बाइक रैली निकाल रहे थे, किसान एक भी नहीं गया। हाँ, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो अपना चेहरा चमकाने के लिए या अपना कोई इस तरीके निजी जो है उसका कोई काम होगा वो गए होंगे, किसान वहाँ नहीं गए कोई। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖੁਸਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਰੁੱਪ ਸਰਪੰਚ ਛਤਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੂਟ ਜੋ संजोग है वो रहा है, आम की मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज 6 मार्च किसानों के समर्थन से सरकार के खिलाफ जो रोष रैली निकली गई थी, इससे हमारे स्टूडेंट छात्र संघ है जो SSA शहीद आजम भगत सिंह स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से पूरा सहयोग रहा था। पहले भी 20 फरवरी को हम किसानों के समर्थन में यहाँ से सिरसा से कार रैली, ट्रैक्टर रैली और बाइक रैली टिकरी बॉर्डर तक गए थे। 16 फरवरी को हमने यहाँ सिरसा में बाइक रैली निकाली थी। जब भी हमें किसान नेता बड़े भाई प्रहलाद सिंह जी हमें बोलते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे होकर SSA की तरफ से और अन्य कॉलेज के भी स्टूडेंट और छात्र और छात्राओं को इकट्ठे करके किसानों के साथ हैं हम। दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम हमेशा इनके साथ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੂਟ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਅਗਾ ਮੰਗਾਲਾ ਮੱਲੇਕਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਭਰੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਹਵਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਔਰ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਸ ਆਹਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੋ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਮ ਜਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।